Good afternoon. My name's Professor Paul, the glaucoma service at Moorfields Eye Hospital and also at the UCL Institute of Ophthalmology in London. I'm going to talk about the epidemiology and classification of primary angle closure. This is something that I've been working on since 1995. And the work that we did then has led to a revised classification, which is now the international standard for clinical research, and also provides a good framework for managing this important condition. Angle closure glaucoma is often thought of as the acute symptomatic presentation of the disease, but actually it is more logical to view this as a sudden symptomatic ocular hypertension. This results from complete occlusion of the trabecular meshwork and causes symptoms of pain, redness, and blurred vision. With prompt recognition and appropriate treatment, the condition now in the UK now has a good visual prognosis. It used to be regarded as a leading cause of blindness, but I don't think this is necessarily the case anymore. If patients do present promptly and they're managed appropriately, the results are generally good. Angle closure presentations, and particularly the acute variant, have been declining. My first night on duty as a resident at Moorfields Eye Hospital, I can remember admitting 6 cases of acute angle closure. These days, we rarely have more than 2 in a week. And so my personal experience mirrors what is happening in most UK hospitals. You can see here this graph illustrates the number of presentations with angle closure disease on the black line, and you can see that this has been declining since the late 1990s. The decline has occurred at the same time as an increase in the rate of cataract surgery, or in fact, the rate of cataract surgery started increasing probably a decade, 10 years before the decline in angle closure. It's been said that this may have, the cataract surgical rate may have had an impact on the rate of angle closure disease, but we've argued that it could also be due to an increase in the rates of laser iridotomy. You can see here illustrated in green the figures for Australia, and in the UK the figures in blue, with the Australians showing an increase in iridotomy rates very clearly since the end of the 1990s. And in the UK, from about 2003 onwards, there's been a year-on-year rise in rates of laser iridotomy. However, some of my colleagues in Scotland have looked at the relationship between acute presentations of angle closure and cataract surgery, and you can see that the lines, the solid line in black is the rate of presentation with acute angle closure, and the dotted line with the squares at the top is the rate of cataract surgery. And these 2 lines appear to be mirror images of each other. If we then look at the rate of laser iridotomy, there was actually a decrease between the late 90s and around 2008, at which time the rate of laser iridotomies then suddenly increased. But there doesn't seem to be any relationship between the decline in acute angle closure and the rate of laser iridotomy. So it does look like cataract surgery
is more closely related to the rate of angle closure. Symptoms in angle closure are very strongly emphasized in textbooks. However, the same symptoms do occur in the normal population. We're very familiar with symptoms of blurring of vision, red painful eyes, nausea and vomiting, and halos as supposedly being strong identifiers of angle closure. But if you see here on this graph, the normal population who don't have angle closure report the same symptoms quite frequently. And particularly if you look at the rates of halos, it's around about 30% of people with angle closure report halos. But about 25% of the normal population also do see halos. So the symptoms that are suggested in the textbooks as a result, as being an indicator of angle closure, are not particularly specific to this disease, and therefore symptoms should not be used to identify who has angle closure. It really revolves around the physical examination. The feature that identifies angle closure is contact between the iris and the trabecular meshwork. This is an anterior segment OCT На данном слайде представлен пример ОКТ передней камеры глаза у одного и того же пациента, и, как мы видим, слева плотный контакт перед факой эмульсификации хрусталика. Мы видим сужение дренажного канала, и после проведения операции по экстракции хрусталика, уменьшения толщины задней камеры, мы видим хорошее раскрытие дренажного канала, и таким образом удалось решить проблему закрытого угла. На данном слайде представлены факторы риска развития этого состояния, которые связаны с закрытием переднего угла. Это биометрические параметры, пожилой возраст пациента, восточноазиатская раса, проживание в странах с низким экономическим уровнем, а также принадлежность к группам, у которых уменьшается продольный размер угла, продольный размер глазного яблока, который предрасполагает к развитию закрытого угла, закрытию угла. На данном слайде мы видим стадии развития первичной закрытоугольной глаукомы. Всего угол должен сохраняться всегда более-менее широким. При этом при сужении угла передней камеры глаза наблюдается тенденция к повышению внутриглазного давления. Это первая стадия, которую мы называем подозрение на закрытоугольную глаукому. На следующем этапе, который представляет собой развернутую клинику закрытоугольной глаукомы, наблюдается повышение внутриглазного давления, формируются синехии, передние синехии, обычной периферии, и увеличивается степень контакта между трабекулярной сетью и радужной оболочкой. Мы видим довольно выраженное формирование передних синехий, которое сопровождается повышением внутриглазного давления. На этом этапе, как правило, не наблюдается ухудшение зрения, поля зрения сохраняются, и также острота зрения сохраняется. И при развитии истинной глаукомы, первичной закрытоугольной глаукомы, происходит повреждение зрительного нерва, нарушается зрение, сужаются поля зрения. Фактически мы говорим уже о развернутой стадии заболевания, которая развивается вследствие формирования передних синехий. У некоторых пациентов
продолжается прогрессирование заболевания до развития истинной закрытоугольной глаукомы. При этом внутриглазное давление постепенно повышается, и мы можем обнаружить это при случайном клиническом обследовании. Мы знаем, что частота закрытоугольной глаукомы в европейских странах не так высока по сравнению с странами восточного мира, в частности, Китаем, Сингапуром, Японией. Также зарегистрировано повышение частоты закрытоугольной глаукомы у аборигенов Аляски и также в северных областях России. Распространенность первичной закрытоугольной глаукомы, которая сопровождается повреждением зрительного нерва и уменьшением остроты зрения, сужением полей зрения, на самом деле довольно высока. Я могу показать вам данные популяционных исследований по распространенности первичной закрытоугольной глаукомы в различных возрастных группах. И данные, которые представлены здесь, предполагают, что примерно у одного из 200 пациентов старше 40 лет может развиваться первичная закрытоугольная форма глаукомы. Это показано в европейских странах среди белой расы. А старше 70 лет примерно у каждого 100-го пациента, то есть в 1% случаев, развивается первичная закрытоугольная глаукома с повреждением зрительного нерва. При этом 3/4 этих пациентов – женщины. И в большинстве случаев, и 5 из 6 случаев, развивается бессимптомная глаукома, которая не сопровождается признаками острого закрытия угла передней камеры глаза. И мы выявляем это состояние, можем выявить это состояние лишь при тщательном клиническом обследовании. Как правило, мы видим изменение биометрических параметров глазного яблока при развитии глаукомы. На данном слайде представлено изменение продольных размеров глазного яблока на основании результатов исследований, проведенных сельского населения Великобритании. Видим, что примерно в 1% случаев уменьшается размер продольного размера глаза менее 21 мм, 0,27 менее 20 мм. В целом описана группа лиц, у которых имеется тенденция к уменьшению продольных размеров глазного яблока. Как правило, это женщины субтильные. Распространенность этого состояния связана с более низким индексом массы тела. Как правило, это сопровождается также сужением полей зрения и другими нарушениями зрения. Как я уже говорил ранее, закрытоугольная глаукома чаще наблюдается в относительно бедных странах с низким социальным статусом. Были описаны также внешние факторы, которые предрасполагают пациента к развитию закрытоугольной глаукомы. Конечно, мы все знаем эти факторы. К ним относятся применение мидриатических препаратов и других препаратов, которые мы используем для лечения заболеваний глаза. Они могут провоцировать закрытие угла передней камеры глаза. Кроме того, это применение наркотиков, прежде всего кокаина, также предрасполагает закрытию угла передней камеры. В некоторых случаях могут развиваться изиосинкразия на такие препараты, как антигистаминные средства, сульфаниламидные препараты, некоторые ингибиторы обратного захвата серотонина. В частности, трициклические антидепрессанты и ингибиторы обратного захвата серотонина довольно широко применяются в нашей стране.
и они также предрасполагают развитие закрытия угла передней камеры глаза. Как я сказал, описана идиосинкразия на антигистамины, препараты сульфаниламида, топирамат, амфетамины, такие факторы, как повышение стресса, тревожные состояния, предрасполагают к приступообразному закрытию угла передней камеры. На этом слайде мы видим результаты анализа применения ингибиторов обратного захвата серотонина, который назначается пациентам в состоянии депрессии. И, как видим, назначение этих препаратов приводит к повышению риска развития закрытоугольной глаукомы. Описано также несколько генетических синдромов. Прежде всего, это синдром Вайля-Марчезани, синдром Марфана, которые связаны с наличием определенных мутаций, синдром Эйлера-Данлоса, пигментозный ретинит, а также макулопатия Беста. Вот особенно последнее заболевание приводит к увеличению риска закрытия угла, и эта проблема привлекает последние годы внимание специалистов. И, конечно, при данных генетических состояниях прогноз закрытоугольной глаукомы существенно хуже. При этом мы видим существенное увеличение иридотрабекулярного контакта на фоне данных генетических синдромов и выраженную клиническую картину глаукомы. На данном слайде представлены результаты исследования, проведенного в Тайване. Мы видим связь между развитием закрытоугольной глаукомы и пигментозным ретинитом. Эти два заболевания тесно связаны друг с другом. Существует генетическое предрасположение, которое продемонстрировано на данном слайде. Исследование было проведено в Сингапуре. В частности, мутация PLEG-H7, COL11A1, P7DD1, которая представляет собой примеры единичного нуклеотизма, единичного полиморфизма нуклеотидов, связанных с развитием мутаций и развитием повышенного риска глаукомы. Также были описаны определенные связи между активностью холинергической системы, холинергических рецепторов и повышением риска закрытоугольной формы глаукомы. И, как мы знаем, это оказывает влияние на реактивность зрачка. Было проведено генетическое исследование семейного механизма наследования закрытоугольной глаукомы. На данном слайде представлено генеалогическое древо одной из семьи европеоидной расы. Мы наблюдали за этой семьей в Англии. Мутация SPATA13-ASF2, который, как правило, вызывает риск развития закрытоугольной глаукомы. И особенно вот данная мутация, которая описана и в настоящее время известна, вызывает повышение риска. Были описаны также молекулярные генетические факторы, которые повышают риск развития первичной закрытоугольной глаукомы. К ним относятся статические и динамические факторы, которые оказывают влияние на состояние соединительной ткани, а также такие факторы, как динамика внутриглазной жидкости. Существуют и другие параметры, в частности, биометрические показатели. Все это оказывает влияние на состояние соединительной ткани и предрасполагает к развитию закрытия угла передней камеры глаза, особенно у предрасположенных лиц, которые имеют мутации, о которых я только что сказал. Так, обобщая первый раздел своей презентации, я хочу сказать, что повышение степени иридотрабекулярного контакта приводит к развитию закрытоугольной формы, тенденции к повышению внутриглазного давления. При этом закрытоугольная глаукома имеет несколько стадий развития. Как правило, благодаря внедрению факоэмульсификации, операциям по экстракции катаракты за последние годы, частота истинной закрытоугольной глаукомы, как мы видим, снижается, и в настоящее время проводятся клинические исследования, которые позволяют
на основе доказательного подхода определить истинные стадии данного заболевания. В целом, я хочу сказать вам, что мы не должны полагаться на симптомы для постановки диагноза, и в настоящее время и в Соединенных Штатах, и в Китае активно проводятся клинические исследования этой проблемы. Результаты, в частности, одного из крупных исследований были опубликованы в Lancet в прошлом году. И